دما خوش ببینرین هیجا ایرو 16 سبات 2023 روژا پیشمین بویا رو گشتانی هری سری که و هری بالکش ین لسرانسری جهانی رودانه امی هول بدن دنا و 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جارکن دما خوش ببینرین هیجا 11 روزین گلی کرد به ایشا ارتهجا لباکوری کردستان رو برونه ددمه که کو پشتی 248 ساعتان هینا کسین ساخ جبن کابلان تینه درخستن ده رژیم فاشیست یا AKP لپی رانتی کتخوارنه یه به ماکینین مازن کتن السر کابلان حفظروکا گشتیا HDP بولدان جیج لبر کابلان این لدیلو که بانگا استفای اردوغان کی رو گوت ایدی قوراندنا دستات رژیم AKP دین لستوی مایه. یازده روژن اف قابلبویه جیه ایشا بمیلونان کسی. اردهجا بپلی 7.8 و 7.7 لمرش و دیلوکا باکوری کردستانه و ایرانی اک زیده لپی خواهشت. روژین دسپیک رژیما دسلات به بیدنگی و خمساری خواه بو سدما مرنا بحصاران کسی. لگور داخویانی آفاده حتانها 36,287 کسان جانا خوش دزدایه. هروها 108,068 کس جی بریندار بونه. دیدمک روش وهایه رژیم AKP کتیه پیکت خوارنه. ماکینین مزن شاندن سر کابلان و به گل کسی بن کابلان بفکره دخوازه زو ایرانی راکه. پشتی 248 ساعتان لمرش کچک جوان 17 سالی هات خلاص کرن. آلینا ازلم آهاتی خلاص کرن جبون خوشخانه هات بگوستن. پارتیا دموکراتیکا گلان HDP جروجا دسپیکه و به همو درفت خواه به هوارا مخدور ارتجه و چویه. افسروکا گشتی HDP پروین بولدان و شانده پیره لنافچه اصلاحیه یا دیلو که سردانا مخدوران کر. پروین بولدان لکونان گریا و لروشا مخدوران پرسی. بولدان پشتی سردانا ولاتیان داخویانی داو گوت. 11 روژن اردهش شه بویه. هینجی گلک مروف دبن خربیان ده لبن دا رزگار کرنه نه. ام دزانن هینجی جانین ما ین دبن قابلان ده لبن دا رزگار کرنه هنه. دوی اولی مروف جبن خربیان بین درخستن و پاش جی خربه بین را کرن. افسروکا گشتی HDP آنی زمان گو ایدی قوراندنا AKP دین لسرستیه وانه و افتشتانی زمان. امی بگلی خوره جبو تکچونا وید سلاته بخبتن. بله هر لنافچین البستان اونور حقی که مرا شیخ باتین لگرین و رزگار کنی جه خوش راکرنا خرابین رهشتیه لوان هر دو نافچان همه بیجه همو آواهی خسار دیتنا خلک وان هریمانجیش بو ستارگه که لهرمی دندگرن. اردهجن کناونداوی نافچین بازار جخو البستان این مرشه بون لده باجاران ریل برکار ستاکا مزن وکر. اردهجا دویمین نافنداوی نافچه البستان بو و هما بیجه جسادی هفته نافچه هلوشیایه. لالبستان حتانها 565 آواهی کتنه برقیده گو بلزگینی ورن هلوشاندن. هیجی لهن آواهیان خباتا خربیان نهاتیه کرن. 69 گندو تاخی نافچه هنه. بشک مزن جوان تاخو گندان خسار دیتنه. لچل جینگهان مروف نکارن بکوین مالا خواه.
خلکê navçeyê koç kirine û hema bêje kes li navçeyê nemaye. Li navçeyê pirsgirêkên cihbûn, tenduristî, gerimbûn û serşokê dewam dikin. Konên hatine vedan jî pêdiviyên xelkê bi cih nayînin. Gelek zarok û welatî nexweş dikevin. Di rojên destpêkê de li gelek deveran bi destê rêxistinên sivîl xwarin ji bo welatiyan dihat belavkirin. Lê bi derbasbûna demê re ev yek jî rabû û hîna jî birînên mexdûran nehatine pêçandin. Li navçeyê ji sedî heftê avahiyan hilweşiya û ji sedî siyê avahiyan jî xisar dîtine. Rojek piştî erdhejê tenê li çend avahiyan xebatên lêgerîn û rizgarkirinê hatin kirin. Li navenda navçeyê rewş wiha ye. Li gundan jî ji roja destpêkê ve diramek heye. Li gundên Elbîstanê heta niha ji 200 kesî zêdetir mirov jiyana xwe ji destan e. Xelkê gundan bi destê xwe sax û miriyên xwe ji binê xirbeyan derxistin û çend roj şûn ve veşartin. Mexdûrên erdhejê destnîşan dikin ku gelek kes li Elbîstanê û gundên wê di encama xemsariyê de mirine. Erdhejê bandoreke neyînî li ser navçeya Nûrheqê jî kir. Li gorî daneyên nefermî ji 200 kesî zêdetir mirovan jiyana xwe ji desta ye. Ji ber kêmaniya makîneyên kar cenazeyên ji bin xirbeyên navçeyê û gundan hatin derxistin, demek dirêj nehatin veşartin. Heta niha jî têkildarê rûxandina li navçeyê û gundan tu daneyeke fermî nehatiye eşkere kirin. Hêjî rakirina xirbeyan û hilweşandina avahiyên xesar dîtine nehatiye destpêkirin. Nayêzanîn ku gelo derbarê avahiyan de lêkolînek hatiye kirin an na. Li navçeya avaşînê ya Mereşê jî 397 avahî ji ber erdhejê hilweşiyan. Li navçeya Goksunê jî ji sedî zêdetir avahî hilweşiyan e. Belê ji bo dawîkirina şer zêdetir ji bo dijwarbûna şerê li Ukraynayê hewldaneke zêde tê kirin. Wezîrê Parastinê yê Dewletên Yekbûyî Amerîkayê Austin dibêje çekên di demên dawiyê de ji bo Ukraynayê hatine şandin wê di werza biharê de bandoreke zêde li pêşdeçûna şer çêbike. Ukraynayê ragihand ku ji 36 mûşekên Rûsyayên li dijî herêmê hatine avêtin, 16 ji van hatine bêbandor kirin. Di vê navberê de Enstîtuya Lêkolîna Stratejîk a Navnetoyê jî diyar kir ku tankên Rûsyayê li ber tune bonîne. Şerekî ku dawiya wê xuya nake. Piştî şerê cîhanê yê duyemîn li Ewropa şerî herî demdirêj pêk tê. Artêşa Rûsyaya heta niha daxwazên xwe pêk neaniye, hêza xwe komî serhev dike. Li pêşberî vê, welatên Rojavayî jî şandina çekan bo Ukraynayê didomînin. Dewletên Yekbûyîn Amerîkayê ji roja destpêkê ve alîkariya çekan bo Kiyevê dike, ji serketina wê bawer e. Wezîrê Parastinê yê Amerîkayê Lloyd Austin têkildarî çekên ku demên dawî ji bo Ukraynayê hatine şandin axivî. Austin diyar kir ku ev çek wê ferqeke mezin di şer de çêbike û got. Tişta em dibînin Rûsya hewil dide pir kesan tevlî şer bike. Ev kes nexwedî tecrübe û pêwîstiyên wan yên leşkerî jî kêmin. Ji ber wê em dibînin ku gelek ziyanan dibînin. Östünanî ziman ku armanca wan ew e bi awayekî hîn zêdetir xurtkirina hêza Ukraynayê ye. Sererkanê Ukraynayê Valerî ragihand ku ji 36 mûşekên îro danê sibêj alîya artêşa Rûsyayê ve hatine avêtin, 16 jê hatine bêbandor kirin. Sererkanê Ukraynayê diyar kir ku hêzên Rûsyayê di saetên serê sibê de careke dinê rîşên mûşekî pêk anîne. Valerî balkişand ku artêşa Rûsyayê ji hewa û deryayê ve 36 mûşek avêtine û got. 16 ji wan ji aliyê hêzên parastina hewayî ya Ukraynayê ve hatine bêbandor kirin. Alarma êrişên hewayî li gelek deverên Ukraynayê dewam dikin.
So today we published the Military Balance 2023. ئەنستیتویە لێکۆلینên استراتیژیکا ناونەتەوەیی راپۆرە خۆی یا بسەرە ناوێ بالانسا چەکانە 2023یان وەشاند. Di raporê de eşkere kir ku ji ber şerê Ukraynayê Rusya dê hêza leşkerî de lawaz dibe û ziyan li piraniya çekên wê yên nû jin jî dibe. Di raporê de hat ragihandin ku Ukraynayê bi alîkariya leşkerî ya ji derve artêşa xwe bi temamî nû jin kiriye. Recast the security environment in Europe. Di rapora ku cihekî girîng daye şerê li Ukraynayê de hat gotin, Rusya bi seferberiya îlankirî re xwasta windahiyên xwe yên leşkerî derbas bike. Lê leşkerên nû bê tecrûbe ne. Enstîtûyê diyar kir ku stokên tankên Rusyayê jî dihilin. بله تهران و پکین هفکاریا خوی استراتژیک خورد دکن ریوبریا ایرانی راگهاند کو به چینی را پیمانه که هفکاری امضا کرنه هر وها دوی سردانی دجی 20 پیمان لهفکرنی لسر هفکاری دوالی ایران و چینی جی و بین امضا کرن. دۆزدە سباتê Serokkomarê Îranê İbrahîm Reîsî li gel şandeyeka bilind serdana paytexta Çîn Pekînê kir. Cîgirê siyasî ofîsa İbrahîm Reîsî eşkere kir ku yek ji armancên serdanê bi cihînîna lihevkirina stratejîk a 25 salî ya di navbera Îran û Çînê de ye. Li gorî nûçeka Ajansa Îran News belavkirî, Serokkomarê Îranê İbrahîm Reîsî û Serokê Çînê Xi Jinping civiyan. Lîderan di civînê de peymana hevkariyê îmze kirin. Herûha di vê serdanê de wê ji bo pêkanîna peymana hevkariyê ya stratejîk a ji bo 25 salan navbera her du welatan de dê were nirxandin. دشمنان ایران و چین نخواهند این روابط رو به این تحکیم و توسعه روابط اما اراده کشور روس بر توسعه我们已经多次表明 Berdevkê Wezareta Karên Derveyê Çînê Wang Wenbin destnîşan kir ku serokên her du welatan di serdanê de li ser mijarên herêmê û navnetê wî yên ku bi hev re girê dayîne nêrînên xwe parve kirin. Wang Wenbin her wiha diyar kir ku Pekîn jî hevparê xwesteka Tehranê ya ji bo pêşxistina hevkariyên stratejîk e û bendewariyên Çînê heye ku bi Îranê re ji vê serdanê wekî derfeteke ji bo pêşvebirina hevkariyên stratejîk ên berfireh di navbera her du welatan de bixebite. Ajansa nûçeyana Îranê ku nêzîkî Reîsî ye ragihand ku Îran li gel Çînê li ser nêzîkbûnên yekbûn û serxwebûna siyasetê xwedî helwestek hevpare ku ji bo diwarên cuda de hevkariyên baş bikin aniye gelhev. Wezîrê Karê Derveyê Îranê Hüseyn Emîr Abdullahyan derbarê heman mijarê de ragihand bernameya serdana İbrahîm Reîsî ya ji bo Çînê li ser bingeha siyaseteka hevseng a derve. Abdullahyan herûha dazanîn ku wezîrên dişandeya vê serdanê de peyamnameyên li hevkirinê amade kiribûn ji ber wê 20 peyam ji aliyê rayedarên payê bilind ên her du welatan ve bên îmze kirin. Hêjayê gotinê ye ku 2021 Çîn û Îran li hevkirineke stratejîk ji bo 25 salan îmze kiribûn. Li hevkirin aliyê siyasî, stratejî, aborî, naft, kanza, pîşesazî, vegohestin û çandiniyê digire nava xwe. بالهر به ایرانی ام دوام بکند ل ایرانی مخالفتا کو جهف قط و بلاو به سرهلدان را نیزی هفبونه سرهلدان جنجیان آزادی مخالفت نچارکریا کو جبو داخوازین گل نیزی هف ببن پاریزر نسرین آکو نوش گردگی درکتی گوت دبه خوا پیشاندان کم بونه لی افنای واته کو هر سا گل یا لدجی دستلاتداری کم بویه او هینا جی دخوازن دستلاتداری ایرانی ورا گوهرتن. Hêza jina Kurd li Rojhilatê Kurdistan û Îranê carekedin bûye hêviya azadiyê.
سرهلدانا جن جیان آزادی یا پشتی کشتنا جنا کرد جینا امینی دست پیکری جواک نزی هفدکه. خواپیشاندانین کلولات دوان دکن بو یک جسدما زختین هری دجوار کو مخالف ناکوکین خواه بدن آلیه کی و نزی هف ببن. هر چقاسی خواپیشاندان کن بویه جی آلیگرین مخالف بویه که باورین که خواپیشاندان تنه مجارا دمیه. خواپیشاندان هنکی کن بونه لی اونای ویواته که خلق ایدی نبهرسه. او هنجی گوهرتنا رژیم دخوازن. پشت بوم داشتیم هرچی دستمون بود پرت بعد از پارێزەر نەسرین ستۆدا کۆ نوژی گرتێگەهێ دەرکەتیە ji CNN re bi van gotinan rewşa li welat vegot. Di vî warî de gava yekem a muxalefeta li Sürgûnê bi konferansa ku li zanîngeha Georgetown a Washingtonê hatibû destpêkirin hat avêtin. Di konferansê de gelek ji muxalifên Îranê yên li derveyî welat amade bûn. زن، زندگی، آزادی. خودیه خلاطا آشیتیه یا نوبل شیرین عبادی گبره پیاما ویدیویی بشتاری کنفرانسی بو گوت. نهان ندما ناکوکی نافخویه. جبرکو ام نبون یک رژیم 44 سالن لسر پیانه. ji muxalifên li Sürgûnê Reza Pehlewî ku yek ji kesayetên navdarên opozisyonê ye teqez kir ku ew dixwazin di damezrandina yekem sîstema layîk demokratîk de rol bilîzin. Pehlewî got, îro me hevrikiya bi hev re danî aliyekî. Em hewl nadin ku rêveberiya vê tevgerê bixin bin kontrola xwe. Lêbelê temsîliyeta hemû komên di nava koalisyonê de weke xala herî krêtîk a serkeftina muxalefetê derdikeve pêş. Lîstikvan û aktivîst Nazenîn Bunyadî balkişan li ser pêwîstiya yekîtî û bihevrebûnê û wiha got. Eger tenê yek ji bo yekbûna me hebe, ew jî redkirina wê fikrê ye ku em pir parçe bûne û nikarin bi hev re ji bo demokrasiyê bixebitin. Belê di navbera Koreya Bakur û Başûr de careke din rewş aloz dibe Seulê piştî 6 salan careke din rêveberiya Pyongyangê weke dijminê xwe ragihand di belgeya spiya hata weşandin de îşaret bi tevgerên Koreya Bakur yên nuklerî hate kirin. Di belgeya spiya ku têde Koreya Başûr stratejiya xwe ya parastinê nû kir de Koreya Bakur weke dijmin ragihand. Seolê di heman demê de sûcdar kir ku stokên plutonyoma Pyongyangê angu elektrîkeke kîmyawî ye gihaştiye 7 kîloyan. Sunday's events come after a week of ratcheted up tensions with the South. A recent incursion of Kaxiza spî bi ber firehî îşaret bi cebelxaneya Koreya Bakur Azê de ya çekên atomî, mûşek û potansiyela wê ya leşkerî kir. Di vê belgeyê de gotina dijmin a ku di sala 2016 de ji bo Koreya Bakur hatibû terikandin, ji nû ve hat bikaranîn. Di belgeyê de mînakên provokasyonên leşkerî û sîber ên Pyongyangê ên li dijî Koreya Başûr li gel zêdebûna çekdarkirina wê hatin dayîn. Di belgeyê de hate gotin. Di dema ku Koreya Bakur beyî dev ji çekên xwe yên nukler berde gefên leşkerî dixwe, ev rejîm û artêşa wê dijminên me ne. Di raporê de balhat kişandin serçekên nuklerî yên artêşa Koreya Bakur û hat ragihandin ku li vî welatî miqdara plutonyomê ji 5 kîloyan derketiye 7 kîloyan. Di belgeyê de hat gotin Koreya Bakur gihiştiye rêjeyên giring ji uranyoma pir dewlemend kirî. The positive trends that we're seeing in this data also speak to the actions that individuals. Pyongyangê bi 6 ceribandinên xwe yên dawîn asteke giring a hêza biçûkkirina bombeyên atomê pêşxistiye. Herûha hat gotin ji ber ceribandinên nuklerî û egeriya êrişê artêşa Koreya Başûr çavdêriya xwe ya li ser Koreya Bakur xurt dike.
Di belgeyê de hat destnîşankirin ku Koreya Bakur 2018 peymana pêşî lêgirtina şer di navbera her du welatan de heta îsal 15 caran bin pêkiriye. Cara dawî balafirên bê mirovên Koreya Bakur ji bo demeke dirêj asmanê Koreya Başûr derbas kirin û ev yek di raporê de weke mînak hate nîşandan. Di belgeyê de ceribandina mûşekên navparzemînê yên Pyongyangê a 2022 jî hate bibîrxistin. Berê bînerên hêja li vir nûçeyên me bi dawî dibin heta sibe carekê din werîn pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bextewar bin.